Dear students, hope that you are well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to enjoy another very important lesson for classes 9, 10. I am Muhammad Durul Huda, Headmaster Isakpur Major Mannan High School. I invite you all a very important lesson today for classes 9, 10, English for today. We are going to enjoy a very important lesson. I repeat it. This is Unit 10, Dreams. First, I would like to write the headline of the unit. Unit 10. The headline of the unit is Dreams. I am going to read out the lesson 4 and you have to all very carefully listen. This is lesson 4. The headline of the lesson is They Had Dreams. They had dreams. Part 2. Dear students, you can see that in lesson 10 there are some objects for us. This is learning outcomes. After we have studied the unit, we will be able to listen for specific information, participate in conversations and discussions, understand and narrate problems, take and give interviews, complete a grade. I hope you all understand the learning outcomes of this unit. I am going to read out again the learning outcomes. You have to listen very carefully. After we had studied the unit, we will be able to listen for specific information, participate in conversations and discussions, understand and narrate problems, take and give interviews, complete a grade. I hope you all understand the learning outcomes. Now we are going to learn a very important lesson. This is lesson 4, They Had Dreams too. We can see here in section A, look at the picture. He is a great son of our country. Who is he? What do you know about him? সেকশন এ তে বলা আছে যে আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিতে আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের জন্য একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, সন্তান দেশের একটা বিখ্যাত সন্তান তিনি কে এই বিষয়ে আমরা জানব এবং হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট হিম, তোমরা তার সম্পর্কে কি জানো, আমরা এই অনুচ্ছেদ পড়ার পরে আর সবার পুরোপুরি ধারণায় চলে আসবে। In section B, read the text. Now I am going to read out section B. Johir Raihan was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. He was born on 19 August
1935 in the village Mojupur in Feni district. He was an active worker of the language movement. He was one of the 10 students to go out in a procession on 21st February 1952, despite a ban on such activities imposed by the authorities. As a result, he and many others were arrested and taken to prison. Raihan was also presented at the historical meeting of Amtala on 21st February 1952. He also took part in the mass movement in 1969. In 1971, he joined the Liberation War. All through his life, Zohir Raihan dreamed of a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. He had many dreams about our film industry too. He made a legendary film, Jibon Theke Neya, based on the language movement of 1952. It was a protest against the autocratic government then ruling our country. The family portrayed in the film symbolically represented East Pakistan. The family was ruled by an autocrat who had to go to prison for her conspiracy. During the Liberation War in 1971, this film was shown outside Bangladesh. Celebrated filmmakers like Satyajit Roy, Mrinal Sen and Hrithik Ghatak appreciated the film. Raihan gave all the money the film made to the Freedom Fighters Trust. Besides his great documentary on Pakistani atrocities, Stop Genocide helped create world sentiment in favor of our liberation war. On 30 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother, the famous writer Shahidullah Kaisar, who had got missing from 14 December 1971. Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborators during the last days of the war. Accordingly, Raihan left home to get his brother back, but he never returned. Zohir Raihan's dream was fulfilled. He could see the emergency of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother, and it's a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা যে অনুচ্ছেদটি ইতিমধ্যে শুনলাম, সেই অনুচ্ছেদে আমাদের সেকশন এতে যে বলা হয়েছিল যে তিনি এদেশের একজন বিখ্যাত সন্তান, তিনি কে এবং তার সম্পর্কে আমরা কি জানি, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা এই অনুচ্ছেদে পুরোপুরি পেয়ে গেছি। তিনি হচ্ছেন জহির রায়হান, যিনি বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে 1935 সালের 19 আগস্ট তারিখে। তিনি এমন একজন শিক্ষার্থী যিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলনে যে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছিল সেখানে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখনকার সময়ে যে আমাদের পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তাদের সেই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি সেই 21শে ফেব্রুয়ারির যে শোভাযাত্রা হয়েছিল, যে মিছিল বের হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অংশগ্রহণ করার ফলে তাকে তখন গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং জেলে যেতে হয়েছিল। এবং সে 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালের
আমতলায় যেই মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংয়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের গণ অভ্যুত্থান যেটা 1969 সালে হয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 1971 সালে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় প্যারাতে আরও দেখতে পাচ্ছি যে তিনি তার পুরোটা জীবন আমাদের একটি স্বাধীন সমাজ, একটি স্বাধীনভাবে কথা বলার মতো পরিবেশ খোঁজার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার অনেকগুলো স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, যে তিনি আমাদের একটি ছবি তৈরি করেছিলেন, অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ একটি ছবি, জীবন থেকে নেয়া, যেটা 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের উপরে এই ছবিটা হয়েছিল। আর সেখানে তিনি এমন একটা ছবির মধ্যে একটি পরিবারের প্রতিকৃতি দেখিয়েছিলেন, যেটা ছিল তখনকার সময়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকার, তার একটি প্রতিচ্ছবি সেখানে তিনি তুলে ধরেছিলেন। সেখানে একজন শাসককে দেখিয়েছিলেন যে স্বৈর শাসক হিসেবে পরিবারে দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান যিনি, পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার ষড়যন্ত্রের জন্য, সেটা তিনি দেখিয়েছিলেন। আমাদের 1971 সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার এই ছবি বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি প্রদর্শিত হয়েছিল। তার এই ছবি দেখে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক তার এই ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং জহির রায়হান উদার মনের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার এই ছবি থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে কল্যাণ ট্রাস্ট ছিল সেখানে তিনি দান করেছিলেন এবং এই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রামাণ্য চিত্র তিনি তৈরি করেছিলেন, স্টপ জেনোসাইড, যেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমর্থন পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কৃতি সন্তান তিনি 1971 সালের 30শে ডিসেম্বর তাকে কেউ খবর দিয়েছিলেন যে একটি ঠিকানা ঢাকার মিরপুরের একটি ঠিকানার খবর দিয়েছিলেন যে যেখানে তার ভাই বিখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যিনি 14 ডিসেম্বর 1971 সালে হারিয়ে গিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সারকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক, এবং আমাদের দেশীয় তাদের যে সমস্ত দর্শকরা ছিল তারা মাত্র আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একদিন আগে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। জহির রায়হান তার ভাইয়ের খোঁজে গিয়েছিলেন, তিনি আর ফিরে আসেননি, তার ভাইকেও পাওয়া যায়নি, তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জহির রায়হানের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সত্যি। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের, সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, আর যদিও তার ভাইকে তিনি ফিরে পাননি। অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে আমাদের যে এই স্বপ্ন সাধকের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, কিন্তু সেটি তিনিও তার নিজের চোখে দেখে যেতে পারেননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আমাদের দেশীয় দোসররা হয়তো তাকেও হত্যা করেছিল, তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি। তো আমরা এই অনুচ্ছেদে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিষয় আমরা জানতে পেরেছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আরেকবার এই পুরো অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাচ্ছি, যাদের যেখানে আমাদের সমস্যা রয়েছে সেটা আমরা বোঝার এবং শুনবার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। Zohir Raihan was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. He was born on 19 August 1935 in the village Mojopur in Feni district. He was an active worker of the language movement. He was one of the 10 students to go out in a procession on 21st February 1952. Despite a ban on such activities imposed by the authorities. As a result,
He and many others were arrested and taken to prison. Raihan was also presented at the historical meeting of Amtala on 21st February 1952. He also took part in the mass movement in 1969. In 1971, he joined the Liberation War. All through his life, Zohir Raihan dreamed of a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. He had many dreams about our film industry too. He made a legendary film, Jibon Theke Neya, based on the language movement of 1952. It was a protest against the autocratic government then ruling our country. The family portrayed in that film symbolically represented East Pakistan. The family was ruled by an autocrat who had to go to prison for her conspiracy. During the Liberation War in 1971, this film was shown outside Bangladesh. Celebrated filmmakers like Satyajit Roy, Mrinal Sen, and Ritwik Ghatak appreciated the film. Raihan gave all the money the film made to the Freedom Fighters Trust. Besides, his great documentary on Pakistani atrocities, Stop Genocide, helped create world sentiment in favor of our liberation war. On 30 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother, the famous writer Shahidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborations during the last days of the war. Accordingly, Raihan left home to get his brother back, but he never returned. Zohir Raihan's dream was fulfilled. He could see the emergency of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother. And it's a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আশা করি সেকশন বিতে জহির রায়হান সম্পর্কে যে 4টি প্যারায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা বুঝতে মোটামুটি সক্ষম হয়েছি। Now I am going to section C. You can see here. In section C, use appropriate information from the text above to complete the grid. আমরা এই অনুচ্ছেদের যে লার্নিং আউটকামস আমরা পড়েছি যে আমরা এই অনুচ্ছেদ পড়ার পর একটি গ্রিড কমপ্লিট করতে পারবো, সেই ছকটি এখন এখানে দেখানো হচ্ছে। আমাদের টেক্সট বুকের 137 পৃষ্ঠায় সেই ছকটি দেওয়া আছে। সেই ছকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি জহির রায়হান সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আমরা সেগুলো কমপ্লিট করব। শুরুতে দেওয়া আছে পার্টিসিপেটেড ইন ফেমাস অ্যাজ বেস্ট ডকুমেন্টারি মুভি বেসড অন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মিসিং সিন্স হিজ ড্রিম। এই গ্রিডে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কলামে বলা হচ্ছে পার্টিসিপেটেড ইন, তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে, লিবারেশন ওয়ার। ফেমাস এস, তিনি একজন বিখ্যাত ফিল্মমেকার্স। বেস্ট ডকুমেন্টারি, তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেই ডকুমেন্টারি বা তথ্য প্রমাণ সেটি হচ্ছে স্টপ জেনোসাইড, যেটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্ব দরবারে আমাদের পক্ষের জনমত গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুভি বেসড অন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি যে ছবি নির্মাণ করেন সেই ছবি হচ্ছে জীবন থেকে নেয়া। আর শেষের পরের কলামে দেওয়া আছে মিসিং সিনস, তিনি হারিয়ে যান আমাদের কাছ থেকে। দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য ওয়ার, আমাদের মাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের দিন 15ই ডিসেম্বর তিনি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যান। হিজ ড্রিম, তার যে স্বপ্ন ছিল, তিনি সত্যি একজন স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন।
a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. এরকম একটা দেশ তিনি চেয়েছিলেন যেখানে স্বাধীনতা থাকবে, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে। সেরকম একটি দেশ তিনি চেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্যি, কিন্তু আমরা তাকে পাইনি আমাদের মাঝে। আশা করব এই গ্রিডটি তোমরা পূরণ করতে সক্ষম হবে। নাও I am going to section D. Read the following sentences and complete them. Dear students, আমরা লার্নিং আউটকামসে দেখেছি যে আমরা এই অনুচ্ছেদ পড়ার পরে কমপ্লিট সেন্টেন্স করতে পারবো। একটি সেন্টেন্সের প্রথম একটি অংশ বা পরের কিছু অংশ দেওয়া আছে, পরবর্তী অংশ পরিপূর্ণ করে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবো। In section D, read the following sentences and complete them. Number 1, Zohir Raihan is famous as. Number 2, Raihan was imprisoned because. Number 3, he participated in dash dash and he dash. Number 4, Jibon theke neya symbolizes. Number 5, he donated. Number 6, he worked to organize by dash his great documentary Stop Genocide. Number 7, his disappearance is a great. এই 7টি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা এই অনুচ্ছেদের আলোকে কমপ্লিট করব। আজ এ পর্যন্তই। আমরা পরবর্তী লেসনে আমরা এই অনুচ্ছেদের এই লেসনের সেকশন ই, সেকশন এফ, এই দুটি সেকশন নিয়ে আমরা কথা বলব। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আশা করব যে তোমরা এই করোনাকালীন সময়ে ঘরে বসে প্রতিনিয়ত আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো অনুসরণ করবে এবং কোনো প্রয়োজন যদি পড়ে তোমরা আমাদের সাথে আমাদের অনলাইনে কানেক্ট হতে পারো, মোবাইল ফোনেও আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারো। তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পার্ট এখানে শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।